Hello friends, welcome back to today's class. Yes, today we are discussing the story The Last Leaf, second part. The Last Leaf എന്ന് പറയുന്ന കഥയുടെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. നല്ലോണം ശ്രദ്ധിക്കണേ. I think you remember that we have learned the first part of the story. ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ, ആദ്യത്തെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തല്ലോ. വാട്ട്സ് ഇറ്റ് അബൌട്ട്, എന്തിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു ആ കഥ, അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് ആ കഥ? നിങ്ങൾക്കറിയാം, അത് that is the story narrates the power of hope, the spirit of friendship and sacrifice that helps people to survive adverse circumstances in their life. ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ, ത്യാഗത്തിൻ്റെയും ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ പ്രതീക്ഷയുടെ ശക്തിയെക്കുറിച്ചാണ് ആ കഥയിൽ ഓഹണ്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞത്. നമുക്കറിയുന്നത് അതൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്താണ്, സമയം കളയുന്നില്ല. ജസ്റ്റ് ഒരു ഒന്നാലോചിക്കാം, നമുക്കതൊന്ന് ആലോചിക്കാം. എന്തുകൊണ്ടാണ് ആളുകൾ ഗ്രീൻച്ച് വില്ലേജിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത്? നമുക്കറിയാലോ, ബൊഹീമിയൻ വേ ഓഫ് ലൈഫ് നമ്മളെ മനസ്സിലുണ്ടാവും, അവിടുത്തെ ബിൽഡിങ്ങുകളുടെ സ്വഭാവം നമ്മളെ മനസ്സിലുണ്ടാവും, അവിടെ ആരുണ്ടായിരുന്നു നമ്മളെ മനസ്സിലുണ്ടാവും. അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയട്ടോ, അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ ഞാൻ പറയുന്നില്ല. ആരൊക്കെയാണ് അത്? ഹു ആർ ദി ആർട്ടിസ്റ്റ് മെൻഷൻഡ് ഹിയർ? ആരൊക്കെയത് ഈ പറഞ്ഞ ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ ആരൊക്കെയാണ്? സ്യൂ ആൻഡ് ജോൺസി, നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുള്ളതാണ്. വേർ ഡിഡ് ദ ലിവ്? അവരെവിടെ താമസിച്ചിരുന്നത്? ആ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ സ്വഭാവം നമുക്കറിയാലോ, അതിന് 3-ാം നിലയിലാണ് നമുക്കറിയാം. വാട്ട് ഹാപ്പൻ ഇൻ നവംബറിൽ എന്താ ഉണ്ടായത്? മെയിൽ അവർ കണ്ടുമുട്ടി, പിന്നെ അവിടെ വന്നു, അതൊക്കെ നമുക്കറിയാം. നവംബറിൽ എന്താ ഉണ്ടായത്? ന്യൂമോണിയ ബാധിച്ചു, ആ പ്രദേശം നമുക്കറിയുന്നതാണ്. ഹൗ ഡിഡ് ജോൺസി ബിക്കം എ പേഷ്യൻറ്റ്? എങ്ങനെ ജോൺസി പേഷ്യൻ്റ് ആയത്, രോഗിയായത്? ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ. വാട്ട് ഡിഡ് ദ ഡോക്ടർ സേ? എന്താ ഡോക്ടർ മാറുന്ന സാധ്യതയെക്കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞത് എന്താണ്? വാട്ട് വാസ് ജോൺസി കൗണ്ടിങ്? എന്താ ജോൺസി എണ്ണിക്കൊണ്ടിരുന്നത്? വൈ വാസ് ഷീ കൗണ്ടിങ് ഇറ്റ്? എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് എണ്ണിക്കൊണ്ടിരുന്നത്? ഇതൊക്കെ നമുക്കറിയാം, ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ. നൗ സീരിയസ്, യു ക്യാൻ സീ എ പിക്ചർ ഹിയർ, റൈറ്റ്? ഓക്കെ, നൗ ഹു ഇസ് ദിസ്? ആരാണത്? ഈസ് ഹി ആൻ ആർട്ടിസ്റ്റ്? വാട്ട് യു തിങ്ക്? വാട്ട് മേ ബി ഹിസ് റോൾ ഇൻ ദ സ്റ്റോറി? എന്തായിരിക്കും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ കഥയിലെ റോൾ? എന്തായിരിക്കും നോക്കാം നമുക്ക്. ലെറ്റ് us see. Shall we read the next paragraphs of the story? Last Leaf വായിക്കല്ലേ, അടുത്ത പാരഗ്രാഫ് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയാൽ കൂടെ വായിക്കണേ. The doctor didn't say any such thing. That's poor foolishness, said Sue. What have old ivy leaves to do with your getting well? And you used to love that old wine so much. Please don't be silly. The doctor told me this morning that your chances of getting well soon were excellent. Now try to take some soup and let me get back to work so that I can make money to buy you some good port wine. You needn't get any more wine, said Johnsy, keeping her eyes fixed out of the window. There goes another. That leaves just 4. I want to see the last one fall before it gets dark. Then I'll go too. Johnsy dear, said Sue, bending over her. Will you promise me to keep your eyes closed and not look out of the window until I have finished working? I must deliver this drawing tomorrow. I need the light, otherwise I would pull down the curtain. Couldn't you draw in the other room? Asked Johnsy coldly. I'd rather stay here with you, said Sue. Besides, I don't want you to keep looking at those silly ivy leaves. Tell me as soon as you have finished, said Johnsy, closing her eyes and lying white and still, because I want to see the last leaf fall. I'm tired of waiting and tired of thinking. Try to sleep, said Sue a little later. I must go downstairs for a minute to get Mr. Berman, who is going to sit as my model. But I'll be right back. And don't move. And also please promise me not to look out of the window. Old Mr. Berman was a painter who lived on the first floor beneath them. He was past 60. Berman was a failure in art. He had always wanted to paint a masterpiece, but he had never yet begun to paint it. For many years, he had painted nothing except now and then something in the line of commercial or advertising work. He earned a little money by serving as a model for those young artists who could not pay the price for a regular model. But he always talked about the great masterpiece he was going to paint. For the rest, he was a fierce little old man who regarded himself as a watchdog and protector for the 2 young artists living above him, of whom he was very fond. Sue found Berman in his poorly lighted studio.
In one corner of the room stood a blank canvas which had been waiting for 25 years to receive the first line of the promised masterpiece. She told him of Jonesy's fancy and how she feared she would indeed light and fragile as a leaf herself float away when her slight hold upon the world grew weaker. Old Bahman shouted, "Are there people in the world who are foolish enough to die simply because leaves fall from an old vine? I have never heard of such a thing. Why do you permit such silly ideas to come into her mind? Oh, that poor little Miss Johnsy. She is very ill and very weak," explained Sue, "and the fever has left her mind full of strange ideas." Johnsy was sleeping when they both went upstairs. Sue pulled down the curtain and motioned Bahman into the other room. They looked out of the window fearfully at the vine. Then they looked at each other for a moment without speaking. A cold rain was falling, mixed with snow. Bahman took a seat and prepared himself to pose for Sue as a model. Okay dears, I think you got some idea. ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങൾ കുറേയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും. Now try to remember these. ഒന്ന് ആലോചിക്കാൻ ശ്രമിക്കൂ. Who is that? ആരാണ് നമ്മൾ ആ ചിത്രത്തിൽ കണ്ട ആളാണ്? ആരാണ്? You know that is Mr. Bahman. How is he or how is Mr. Bahman described? എങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത്? അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏജ് ഉണ്ട്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡ് ഉണ്ട്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആർട്ടിനെ കുറിച്ചുണ്ടൊക്കെ നമുക്കറിയാം. Where did he live? എവിടെ താമസിച്ചിരുന്നത്? സ്യൂം ജോൺസിയൊക്കെ താമസിച്ച ആ റൂമിൻ്റെ നേരെ താഴെയാണ്, നമുക്കറിയാലോ, അതിൻ്റെ താഴെ ഫ്ലോറിലാണ്. How did Sue try to console Jonesy? ജോൺസിനെ എങ്ങനെ ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു നമുക്കറിയാലോ. Where did Sue find Bahman? എവിടെയായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് ബഹർമാൻ സ്യൂ പോയപ്പോൾ? What was Jonesy doing when they both went upstairs? ബഹമാൻ ജോൺസി കൂടി പോയപ്പോൾ വാട്ട് വാസ് ബഹമാനും സ്യൂയും കൂടി പോയപ്പോൾ എന്തായിരുന്നു ജോൺസിക്ക് പണി? നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ മക്കളെ. Now you see, she says, or in the story you can see such a sentence, that is അങ്ങനെ സെൻറ്റൻസ് കണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ. There they looked out of the window fearfully at the vine. Then they looked at each other for a moment without speaking. എന്നതിൽ പറയുന്നില്ലേ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം? ഈ ഒരു രീതിയിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്? അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ കഥയിൽ പറയാൻ കാരണം എന്താണ്? നമുക്ക് നോക്കാം. അതൊന്നും കൂടി ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവും. ഓക്കെ, സൈലൻ്റ് ആയിട്ട് വായിക്കണേ. Right, yes, there are some questions from that part. Let us try to answer them. Read and respond. കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളുണ്ട്, അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടി അത് ക്ലാരിറ്റി വരും. There goes another. How did Jonesy correlate the leaves with her own life? എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് തന്നെ മനസ്സിലാക്കണേ. എന്നിട്ട് നമുക്കത് മലയാളത്തിലേക്ക് ആലോചിക്കാം. I'd rather stay here with you, says Sue to Jonesy. What does it tell us about their relationship? Why do you think Henry portrayed old unsuccessful artists? Identify the expression which suggests that Bahman loved Sue and Jonesy a lot. What was the blank canvas in Bahman's studio waiting for? Why did Sue and Bahman look at the vine fearfully? അർത്ഥം മനസ്സിലായില്ല മക്കളെ? ആദ്യത്തത് എന്താ? അതാ ഒന്നും കൂടി വീണു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ആ ഇലകളും അവളുടെ ജീവിതത്തെയും ജോൺസി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് എന്നാണ്. I'd rather stay you എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഞാനിവിടെ നിൽക്കുന്നതാണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഇത് എന്താണ് അവർ തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് കാണിക്കുന്നത്, പറഞ്ഞു തരുന്നത് എന്നാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ ഹെൻറി നമ്മുടെ ബഹമാനെ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തെ, അതായത് ഓൾഡ് അൺസക്സസ്ഫുൾ ആർട്ടിസ്റ്റിനെ എന്തിനാണ് ഇവിടെ വരച്ച് കാണിക്കുന്നത് എന്നാണ്. അതൊക്കെ നമുക്കറിയാം. അവസാനം വരുമ്പോൾ അത് ക്ലിയർ ആകും കൂടെ കൃത്യമായിട്ട്. അടുത്തത് ബഹമാന് സ്യൂവിനെ അതുപോലെ ജോൺസിനെ നന്നായി സ്നേഹിച്ചിരുന്നു എന്ന് കാണിക്കുന്ന എക്സ്പ്രഷൻ എഴുതാനാണ് നമുക്കറിയാം. എന്താണ് ബഹമാൻ്റെ സ്റ്റുഡിയോയിലെ ആ ബ്ലാങ്ക് ക്യാൻവാസ് ചിത്രം വരക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ക്യാൻവാസ് എന്ന് പറയാം. അതിലിപ്പോൾ ഒന്നും വരച്ചിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ബ്ലാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. എന്തിനെയാണത് കാത്തു നിന്നിരുന്നത് എന്നാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് സ്യൂവും ബഹമാനും ആ വൈൻ ചെടിയെ അല്ലെങ്കിൽ ആ വള്ളിയെ പേടിയോടുകൂടി നോക്കിയതെന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്കറിയും. പോസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ ഉത്തരം എഴുതണം. എഴുതല്ലേ മക്കളെ? റൈറ്റ്, പോസ് ചെയ്ത് എഴുതാനേ. Now see the answers. There goes another. എന്തെങ്ങനെയാണ് ബന്ധിപ്പിച്ചത് നിങ്ങൾക്കറിയാം. അത് Jonesy correlated her death with the falling leaves.
അവളുടെ മരണത്തെയും വീഴുന്ന ഇലകളുമായിട്ടാണ് ബന്ധിപ്പിച്ചത്. എന്താ അവൾ വിശ്വസിച്ചത്? ഷി ബിലീവ്ഡ് ദാറ്റ് ഷി വുഡ് ഡൈ വെൻ ദ ലാസ്റ്റ് ലീഫ് ഫെൽ. അവസാനത്തെ ഇല വീഴുമ്പോൾ അവൾ മരിക്കുമെന്നാണ് അവൾ ചിന്തിച്ചത്. ഇനി എന്താ ബന്ധത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ? ദർ ബോണ്ടിങ് ഇസ് ക്വൈറ്റ് സ്ട്രോങ് ആൻഡ് ഡീപ്പ്. അവരുടെ ബന്ധം വളരെ ശക്തവും അതുപോലെ ആഴത്തിലുള്ളതായിരുന്നു. ഷി ഈസ് വെരി കെയറിങ് ആൻഡ് സപ്പോർട്ടീവ് ഫ്രണ്ട് ഹു വാണ്ട്സ് ടു ഹെൽപ്പ് ജോൺസി ടു ടൈഡ് ഓവർ ദ ക്രൈസിസ് ഇൻ ഹർ ലൈഫ്. വളരെ അവരുടെ പ്രതിസന്ധി രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി വളരെയധികം ആഗ്രഹിക്കുന്ന, വളരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന, വളരെ പിന്നെ കരുണയോടുകൂടി പരിചരിക്കുന്ന ആരായിരുന്നു? ഒരു സുഹൃത്തായിരുന്നു. ഒക്കെ അറിയാലോ, അങ്ങേയറ്റം കരുതലുള്ള സുഹൃത്തായിരുന്നു, അറിയാലോ. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ്, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഇയാളെ പോർട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? എന്തുകൊണ്ടാണ് ബെഹർമാനെ? വാണ്ട്സ് ടു ഇവോക്ക് സിമ്പതി അമംഗ് ദ റീഡേഴ്സ്. ഫോർ ബെഹർമാനോട് സഹതാപം ഉണ്ടാക്കാനാണ് ദി അൺസക്സസ്ഫുൾ ആർട്ടിസ്റ്റ് so that his sacrifice at the end of the story will strike a chord with the readers. അത് നമ്മൾ അവസാനം വരുമ്പോൾ അത് ക്ലിയർ ആവുക. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ത്യാഗത്തിന് വല്ലാതെ ഒരു മനസ്സ് തട്ടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തതെന്നാണ് ലാസ്റ്റ് 9 ഒന്നുകൂടി ക്ലിയർ ആവും. നൗ ഡിയേഴ്സ്, നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, അൺഡിഫൈ ദി എക്സ്പ്രഷൻ. എന്താണ് ബെഹർമാൻ സ്നേഹിച്ചെന്ന് കാണിക്കുന്ന വരി ഏതാണ്? The sentence, for the rest he was a fierce little old man who regarded himself as a watchdog and protector for the two young artists living above him. ക്ലിയർ ആണല്ലോ, അത് ആ എക്സ്പ്രഷൻ ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ആ സെൻറ്റൻസ് ആണ്. ഇനി എന്താ ബ്ലാങ്ക് ക്യാൻവാസ് കാത്തുനിന്നിരുന്നത്? ദ ബ്ലാങ്ക് ക്യാൻവാസ് ഇൻ ബെഹർമാൻ സ്റ്റുഡിയോ വാസ് വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ ഹിസ് പ്രോമിസ്ഡ് മാസ്റ്റർ പീസ്. അറിയാലോ എന്തുകൊണ്ടാണ് മൂലത്ത് മനസ്സിലായില്ല. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ലൊരു സൃഷ്ടി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വരക്കുമെന്ന് പറയുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ചിന്തിച്ചിരുന്ന, വിശ്വസിച്ചിരുന്ന അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ വരെയാണ്, അറിയാലോ. നൗ സിയാൻ ബെഹർമാനും എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ വള്ളിയെ പേടിയോടുകൂടി നോക്കിയത്? സിയാൻ ബെഹർമാൻ ലുക്ക്ഡ് അറ്റ് ദ വൈൻ പിയർഫുള്ളി ബിക്കോസ് ജോൺസി കോറിലേറ്റഡ് ഡെത്ത് വിത്ത് ഹിസ് ഫോളിങ് ലീവ്സ്. അതിൻ്റെ അവസാനത്തെ ഇല വീണാൽ മരിക്കുന്നാണ് എന്ത് ചെയ്തുള്ള അവൾ ചിന്തിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ലാസ്റ്റ് ഇല വീണിട്ടുണ്ടാവണം, നമുക്കറിയില്ല, അതുകൊണ്ടായിരിക്കണം അവരങ്ങനെ പേടിയിൽ നോക്കിയിട്ടുണ്ടാവുക. റെഡി അല്ലേ? നൗ ലെറ്റ് us discuss the shower in detail. നല്ലോണം ശ്രദ്ധിക്കണേ മക്കളെ. ദ ഡോക്ടർ ഡിഡ്ന്റ് സേ എനി സച്ച് തിങ്. നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞത് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും. ആ ഇല വീഴുമ്പോൾ ഞാൻ മരിക്കും എന്ന് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് ചോദിക്കുന്നിടത്താണ് നമ്മൾ നിർത്തിയത്. അങ്ങനൊന്നും ഡോക്ടർ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ദാറ്റ്സ് പൂർ ഫൂളിഷ്നെസ്. അത് ശുദ്ധമായ വങ്കത്തരാണ്, പൊട്ടത്തരാണ്, വിഡ്ഢിത്താണ്, ഒക്കെ അറിയാലോ. സ്യു ആണ് അത് മറുപടി പറഞ്ഞത്. വാട്ട് ഹാവ് ഓൾഡ് ഐ വിൽ യൂസ് ടു ഡു വിത്ത് യുവർ ഗെറ്റിംഗ് വെൽ. നമുക്ക് സുഖപ്പെടുന്നതും ആ പഴയ പിന്നെ ഐവി ലീവ്സിൻ്റെ ഐവി ചെടിയുടെ ഇലയും തമ്മിൽ, വള്ളിയുടെ ഇലയും തമ്മിൽ എന്ത് ബന്ധമുള്ളത്? ആൻഡ് യു യൂസ് ടു ലവ് ദാറ്റ് ഓൾഡ് വൈൻ സോ മച്ച്. ആ വള്ളി എനിക്ക് വളരെയധികം സ്നേഹമായിരുന്നല്ലോ, ഇഷ്ടമായിരുന്നല്ലോ. പ്ലീസ് ഡോണ്ട് ബി സിലി. വിഡ്ഢിത്തരം കാണിക്കരുത്, വിഡ്ഢിയാവരുത് എന്ന് അതിൻ്റെ അർത്ഥം, പൊട്ടത്തരം കാണിക്കരുത്. റെഡിയല്ലേ? പിന്നെ The doctor told me this morning that your chance of getting well soon were excellent. പെട്ടെന്ന് സുഖാവാനുള്ള നിൻ്റെ അവസരങ്ങൾ, അല്ല സാധ്യത വളരെ നല്ലതാണെന്നാണ് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത്. അതാ കൺസോൾ ചെയ്യണം. റെഡിയല്ലേ? ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് എന്ത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് സുഖാവുന്നാണ് പറഞ്ഞത്. Now try to take some soup. കുറച്ച് സൂപ്പ് കുടിക്കാൻ ശ്രമിക്ക്. And let me get back to work so that I can make money to buy you some good port wine. കുറച്ച് പോർട്ട് വൈൻ വാങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഇതിൻ്റെ അർത്ഥമൊക്കെ താഴ്ന്നിട്ട് നമുക്ക് കാണാം. അത് പോർട്ട് വൈൻ വാങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുക, ഈ വർക്കൊന്ന് എന്ത് ചെയ്യട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു അറിയാലോ ആർട്ടിസ്റ്റാണ്, ഇപ്പോൾ പെയിൻറ്റിങ് ആയിരിക്കണം, അതെന്ത് ചെയ്യട്ടെ, ഒന്ന് ചെയ്യട്ടെ, എന്നാലത് വിറ്റിട്ട് എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, എനിക്ക് പോർട്ട് വൈൻ വാങ്ങിത്തരാൻ പറ്റും. ഒരു പ്രത്യേക സൈസ് മദ്യമാണ് പോർട്ട് വൈൻ, അറിയാലോ, കാണാം, അതിൻ്റെ അർത്ഥം കാണാം. അപ്പോൾ ഒരു വളരെ വല്ലാത്ത രീതിയിലാണ് ജോൺസി മറുപടി പറയുന്നത്. യു നീഡ് ഇൻ ഗെറ്റ് എനി മോർ വൈൻ. നീ വൈനൊന്നും എനിക്ക് വാങ്ങണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഉണ്ടാവില്ല, മരിക്കുന്നൊക്കെ സെൻസാണത്. കീപ്പിംഗ് ഹർ ഐസ് ഫിക്സ്ഡ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ വിൻഡോ. അപ്പോഴും അവളുടെ കണ്ണുകൾ ജനലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ ഉറപ്പിച്ച് നിർത്തിയിരുന്ന എന്തോ കൃത്യമായിട്ട് ഉറ്റു നോക്കുകയായിരുന്നു എന്നർത്ഥം. നമുക്കറിയാം ഈ വൈനായിരിക്കും നോക്കുന്നുണ്ടാവുക. ദർ ഗോസ് അനദർ. ഒന്നും കൂടി വീണു. ദാറ്റ് ലീവ്സ് ജസ്റ്റ് 4. ഇനി എത്രണ്ണേ അതവിടെ ഉള്ളൂ? 4 ഇലകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഐ വാണ്ട് സീ ദ ലാസ്റ്റ് വൺ ഫോൾ ബിഫോർ ഇറ്റ് ഗെറ്റ്സ് ഡാർക്ക്. ഇരുട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് അതിൽ അവസാനത്തെ വീഴണം. അപ്പോൾ then I'll get to, ഞാനും മരിക്കും. ക്ലിയർ അല്ലേ മക്കളെ? അതൊക്കെ ജോൺസി ഡിയർ സെറ്റ്സ് യു. ഇത് കേട്ടപ്പോൾ സങ്കടത്തോടു കൂടിയാണ് ജോൺസി ഡിയർ ബെൻഡിങ് ഓവർ ഹർ. അവളുടെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞു നിന്നിട്ട് കുഞ്ഞു നിന്നിട്ടാണ് പറയണത്. വിൽ യു പ്രോമിസ് മീ ടു കീപ് യുവർ ഐസ് ക്ലോസ്ഡ് ആൻഡ് നോട്ട് ലുക്ക് ഔട്ട് ഓഫ് ദ വിൻഡോ ആൻഡിൽ ഐ ഹാവ് ഫിനിഷ്ഡ് വർക്കിംഗ്. ഞാൻ ജോലി ചെയ്ത് വരച്ച് തീരുന്നവരെ കണ്ണ് പൂട്ടിയിട്ട് അങ്ങോട്ട് നോക്കൂലെന്ന് എനിക്ക് വാക്ക് തരുമോ? ഐ മസ്റ്റ് ഡെലിവർ ദീസ് ഡ്രോയിങ്സ് ടുമാറോ. നാളെ കൊടുക്കാനുള്ളതാണത്. ഈ ഡ്രോയിങ്സ് നാളെ കൊടുക്കണം. ഐ നീഡ് ദ ലൈറ്റ്. എനിക്ക് വെളിച്ചമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുമായിരുന്നു, അതർവൈസ് ഐ വുഡ് പുൽ ഡൗൺ ദ കർട്ടൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കർട്ടൻ താഴ്ത്തുമായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ വളരെ തണുത്ത രീതിയിലാണ് ജോൺസി പ്രതികരിക്കുന്നത്. കുഡിൻ യു ഡ്രോ ഇൻ ദി അതർ റൂം. എനിക്ക് മറ്റേ റൂമിൽ പോയിട്ട് വരച്ചൂടെ?
ജോൺസി വളരെ കോൾഡ് തണുപ്പം മട്ടിൽ വളരെ നിർവികാരമായിട്ടാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ഇതൊക്കെ സ്യൂ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ആർക്ക് വേണ്ടി? ജോൺസിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ സ്യൂവിൻ്റെ മറുപടി ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ. അതൊക്കെ വല്ലാത്തൊരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പാണ് കാണിക്കുന്നത്. I'd rather stay here with you. എനിക്ക് എൻ്റെ അടുത്ത് നിൽക്കാനാണ് ഇഷ്ടം. ബിസൈഡ്സ് അതിന് പുറമെ ഐ ഡോണ്ട് വാണ്ട് യു ടു കീപ് ലുക്കിംഗ് അറ്റ് ദോസ് സിലി ഐവി ലീവ്സ്. പിന്നെ നിസ്സാരമായ ഐവി ലീവ്സ് നീ നോക്കി ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത് എനിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ നോക്കേണ്ടതില്ല. അത് നോക്കാൻ എനിക്ക് പിന്നെ എന്തില്ല നല്ലതായി തോന്നുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത്. റെഡിയല്ലേ? നീ നോക്കണ്ട എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. എൻ്റെ അർത്ഥം റെഡിയല്ലേ? നൗ ടെൽ മീ ആസ് സൂൺ ആസ് യു ഹാവ് ഫിനിഷ്ഡ്. അപ്പോൾ ജോൺസി അംഗീകരിച്ചു, കണ്ണടച്ചു അല്ലെങ്കിൽ നോക്കാലെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബാക്കിയാണ് ഇത് തീരുമ്പോൾ പിന്നെ വരച്ച് തീരുമ്പോൾ തന്നെ എന്നോട് പറയണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ജോൺസി കണ്ണടച്ചുകൊണ്ടാണ് പറയണത്. ആൻഡ് ലൈയിങ് വൈറ്റ് ആൻഡ് സ്റ്റിൽ. വൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ അർത്ഥം മക്കളെ വിളറിയ എന്നാണ്. സ്റ്റിൽ അനങ്ങാതെ വിളറി രൂപത്തിൽ കിടന്നുകൊണ്ടാണ് പറയണത്. ബിക്കോസ് ഐ വാണ്ട് ടു സീ ദ ലാസ്റ്റ് ലീഫ് ഫോൾ. അവസാനത്തെ ഇല വീഴുന്നത് എനിക്ക് കാണണം. ഐ എം ടയർഡ് ഓഫ് വെയിറ്റിംഗ്. ഞാനിങ്ങനെ കാത്തുനിന്ന് മുഷിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഐ എം ടയർഡ് ഓഫ് തിങ്കിങ്. ഞാൻ അങ്ങനെ ആലോചിച്ച് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? മുഷിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ട്രൈ ടു സ്ലീപ്പ്. ഉറങ്ങിക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞു. സ്യൂ പറയാണ് ഉറങ്ങാൻ ശ്രമിക്ക്. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്യൂ പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് എന്തിനാ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത്? ഐ മസ്റ്റ് ഗോ ഡൗൺ സ്റ്റേഴ്സ് ഫോർ എ മിനിറ്റ് ടു ഗെറ്റ് മിസ്റ്റർ ബാമാൻ ഹു ഈസ് ഗോയിങ് ടു സിറ്റ് ആസ് മൈ മോഡൽ. അപ്പോൾ ആ ചിത്രം വരക്കണമെങ്കിൽ അവർക്ക് ഒരു മോഡലുമാണ്. ആ മോഡലായിട്ട് ഇരിക്കാൻ പോകുന്ന ബഹർമാനാണ്. അദ്ദേഹത്തെ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതിന് കുറച്ച് നേരം എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് കിട്ടേണ്ടതുണ്ട്. അതിന് ഞാൻ എവിടെ പോവാണ്? താഴെ പോയിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അവർ താമസിക്കുന്നത് താഴെയാണ് ബഹർമാൻ താമസിക്കുന്നത്. ബട്ട് ഐ വിൽ ബി റൈറ്റ് ബാക്ക്. എപ്പന് വരും. ആൻഡ് ഡോണ്ട് മൂവ്. അനങ്ങരുത് കേട്ടോ. ആൻഡ് ഓൾസോ പ്ലീസ് പ്രോമിസ് മീ നോട്ട് ലുക്ക് ഔട്ട് ഓഫ് ദ വിൻഡോ. ജനലിലൂടെ പുറത്തേക്ക് നോക്കൂല. എനിക്ക് വാക്ക് തരണേ. ഓൾഡ് ബഹർമാൻ വാസ് എ പെയിൻറ്റർ ഹു ലിവ്ഡ് ഓൺ ദ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോർ ബിനീത്ത് ദം. ആദ്യത്തെ ഫ്ലോറിലാണ് ആരുള്ളത്? ആ ബഹർമാൻ. ഇവർ താമസിക്കുന്ന നേരെ താഴെയുള്ള റൂമിലാണ്, ഫ്ലോറിലാണ് അദ്ദേഹം ഉള്ളത്. റെഡിയിൽ ബിനീത്ത് താഴെ എന്ന് കിട്ടാത്തതൊന്നുമില്ലല്ലോ. ഹി വാസ് പാസ് 60. 60 കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ബഹർമാൻ വാസ് എ ഫെയിലർ ഇൻ ആർട്ട്. അദ്ദേഹം കലയുടെ കാര്യത്തിൽ പരാജയമായിരുന്നു. ഹി ഹാഡ് ഓൾവേസ് വാണ്ടഡ് ടു പെയിൻറ്റ് എ മാസ്റ്റർ പീസ്. അത് എപ്പോഴും പറയും ഞാൻ വലിയൊരു ഉദാത്തന്മാർ ചിത്രം വരക്കുന്നൊക്കെ പറയും. ബട്ട് ഹി ഹാഡ് നെവർ യെറ്റ് ബിഗൺ ടു പെയിൻറ്റ് ഇറ്റ്. ഇതുവരെ വരക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടില്ല. ഫോർ മെനി ഇയേഴ്സ് ഹി ഹാഡ് പെയിൻറ്റഡ് നത്തിങ്. കൊല്ലങ്ങളോളം അദ്ദേഹം ഒന്നും പെയിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. എക്സെപ്റ്റ് നൗ ആൻഡ് ദെൻ വല്ലപ്പോഴൊക്കെ ആയിട്ട് സംതിങ് ലൈൻ ഓഫ് കമേഴ്സ്യൽ ആൻഡ് അഡ്വർടൈസിങ് ആ വർക്ക്. വരെ പരസ്യത്തിൻ്റെ രൂപത്തിലോ അതല്ലെങ്കിൽ വാണിജ്യ രൂപത്തിലുള്ള അല്ലാത്ത ഒരു വർക്കും അദ്ദേഹം ചെയ്തിട്ടില്ല. റെഡിയല്ലേ? ഹി ഏൺഡ് എ ലിറ്റിൽ മണി ബൈ സെർവിങ് ആസ് എ മോഡൽ ഫോർ ദോസ് യങ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ഹു കുഡ് നോട്ട് പേ ദ പ്രൈസ് ഫോർ എ റെഗുലർ മോഡൽ. ചെറുപ്പക്കാരായ ആർട്ടിസ്റ്റുകൾക്ക് എങ്ങനത്തെ ആളുകളാണ്? അവർക്ക് ഒരു സാധാരണ മോഡലിന് പിന്നെ മോഡലുകൾക്ക് നല്ല പൈസ കൊടുക്കണം. അങ്ങനെ പൈസ കൊടുക്കാൻ കഴിയാത്ത ചെറുപ്പക്കാരായ കലാകാരന്മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കലാകാരികൾക്ക് മോഡലായി നിന്നുകൊണ്ട് വളരെ കുറച്ച് പൈസ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ കുറഞ്ഞ പൈസ അദ്ദേഹം സമ്പാദിച്ചിരുന്നു. റെഡിയല്ലേ? അങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് പൈസ കിട്ടിയിരുന്നത്. ബട്ട് ഹി ഓൾവേസ് ടോക്ക്ഡ് അബൌട്ട് എ ഗ്രേറ്റ് മാസ്റ്റർ പീസ് ഹി വാസ് ഗോയിങ് ടു പെയിൻറ്റ്. എപ്പോഴും പക്ഷേ അദ്ദേഹം എന്ത് പറയും? അദ്ദേഹം വരയ്ക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു മാസ്റ്റർ പീസിനെ കുറിച്ച് പറയും. ഫോർ ദ റെസ്റ്റ് ബാക്കിയുള്ള ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഹി വാസ് എ ഫിയേഴ്സ് ലിറ്റിൽ ഓൾഡ് മാൻ. വളരെ ചുണയുള്ള ആരായിരുന്നു? ആ ഒരു ചെറിയൊരു പിന്നെ വയസ്സനായിരുന്നു. പിന്നെ ഹു റിഗാർഡ് ഹിംസ്. റിഗാർഡ് കൺസിഡർ ആണ്. അറിയാലോ അദ്ദേഹത്തെ പരിഗണിച്ചിരുന്ന വാച്ച് ഡോഗ് കാവൽക്കാരെന്നോ അതല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഗാർഡിയൻ എന്നൊക്കെ സെൻസ് നമുക്ക് കാണാം അതിൻ്റെ അർത്ഥം. അതിൽ പ്രൊട്ടക്ടർ സംരക്ഷകനാണ്. ഫോർ ദ 2 യങ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ലിവിങ് അബവ് ഹിം ഓഫ് ഹൂം ഹി വാസ് വെരി ഫോണ്ട്. അദ്ദേഹം വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്ന മോള് താമസിക്കുന്ന 2 ആർട്ടിസ്റ്റുകളുടെ സംരക്ഷകനായിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ രക്ഷിതാവായിട്ടൊക്കെ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തെ ബാക്കിയുള്ളവർ പരിഗണിച്ചിരുന്ന. ആരാ 2 ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ? സ്യൂ ആൻഡ് ജോൺസി. അറിയാലോ സിലി എന്ന് പറഞ്ഞ ലുഡിക്രസ് ഓർ ഫുളിഷ് എന്ന അർത്ഥം പരിഹാസ്യമായ വിഡ്ഢിത്തള്ള എന്നൊക്കെയാണ്. പോർട്ട് വൈൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു സൈസ് പോർട്ടുഗലിൽ നിന്നാണ്. അതിൻ്റെ ഉദ്ഘാടന ഒരു സൈസ് വീഞ്ഞാണ്. കോൾഡലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തണുപ്പൻ നിർവികാരമായ രീതിയിൽ നിന്നാണ്. വൈറ്റ് അനീമിക് ലുക്കിംഗ് എന്നാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിളറിയ എന്നാണ്. മാസ്റ്റർ പീസ് ഏറ്റവും മികച്ചു നിൽക്കുന്ന സൃഷ്ടിയാണ് നമ്മൾ മാസ്റ്റർ പീസ് എന്ന് പറയാം. ഫിയേഴ്സ് എന്ന മാക്കൾ ബൈ സ്ട്രീം ആൻഡ് വയലൻ്റ് എനർജി. ഭയങ്കര ചുണയുള്ള ശൗര്യമുള്ള എന്നൊക്കെ ഉഷറുള്ള എന്നൊക്കെ അർത്ഥം വരിക. വാച്ച് ഡോഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗാർഡിയൻ സംരക്ഷകൻ. ഡിഫൻഡർ അഗെയിൻസ്റ്റ് തെഫ്റ്റ് ഓർ ലീഗൽ പ്രാക്ടീസ് ഓഫ് വേസ്റ്റ്. അറിയാലോ സംരക്ഷകൻ അല്ലെങ്കിൽ കാവൽക്കാരനൊക്കെ സെൻസാണ് വരിക. റെഡിയല്ലേ? ഓക്കെ നൗ ഡിയേഴ്സ് സി ഫൗണ്ട് ബഹർമാൻ ഇൻ ഇസ് പുവർലി ലൈറ്റഡ് സ്റ്റുഡിയോ. അവിടെ പോയപ്പോൾ എവിടെയായിരുന്നു ബഹർമാൻ ഉണ്ടായിരുന്നത്? വളരെ ചെറിയ വെളിച്ചുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്റ്റുഡിയോയിലായിരുന്നു. ഇൻ വൺ കോർണർ ഓഫ് ദ റൂം സ്റ്റുഡ് എ ബ്ലാങ്ക് ക്യാൻവാസ്. ഒരു റൂമിൻ്റെ ഒരു മൂലയിൽ ഒന്നും വരക്കാത്തൊരു ക്യാൻവാസ് ചിത്രം വരക്കുന്ന അറിയാമല്ലോ അതുണ്ടായിരുന്നു.
which had been waiting for 25 years to receive the first line of the promised masterpiece. വരക്കെന്ന് പറയുന്ന മാസ്റ്റർപീസിൻ്റെ ആദ്യത്തെ വര കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 25 കൊല്ലമായി അത് കാത്തുക്കുന്നു പറഞ്ഞാൽ 25 കൊല്ലമായി ആ ക്യാൻവാസ് അങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഇതുവരെ വരക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടില്ല. ഷീ ടോൾഡ് ഹിം ഓഫ് ജോൺസിസ് ഫാൻസി, ജോൺസിൻ്റെ ഭാവനയെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു. ഭാവനയാണ് ഫാൻസി അറിയാലോ. ആൻഡ് ഹൗ ഷി ഫിയേർഡ് ഷീ വുഡ് ഇൻഡീഡ്, അവൾക്കിടെ പേടി എന്ത് ചെയ്താൽ ഷെയർ ചെയ്ത് എന്താ ഉണ്ടാവുക, ഇൻഡീഡ് തീർച്ചയായും എന്നാണ്. ലൈറ്റ് ആൻഡ് ഫ്രജൈൽ, വളരെ പിന്നെ എന്താ പറയുക, ഹെവിൻ്റെ ലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിർമ്മലമായൊക്കെ സെൻസാണ് വരിക. ഒരു പിന്നെ അതുപോലെ ഫ്രജൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് തകരുന്നതെന്നൊക്കെ അർത്ഥം. അസ്ലീഫ് ഹെർസെൽഫ്, ഏതുപോലെ തന്നെ ആ ലീഫ് പോലെ തന്നെ ഫ്ലോട്ട് അവേ വെൻ സ്ലൈറ്റ് ഹോൾഡ് അപ്പ് ഓൺ ദ വേൾഡ് ഗ്രൂ വീക്കർ, അവൾക്ക് ഈ ലോകവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം ചെറിയൊരു നിസ്സാരമായ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ശക്തി കുറഞ്ഞ ആ ബന്ധം വളരെ ശക്തി ഇല്ലാതാകുമ്പോൾ ദുർബലമാകുമ്പോൾ എന്താ ഉണ്ടാവുക, അവൾ വല്ല ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യും, ഈ ലോകത്തുനിന്ന് ഒഴുകി നീങ്ങും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മരിക്കുന്നു. ആ പേടി എന്ത് ചെയ്തു, അവൾ എന്ത് ചെയ്തു, ആരുമായിട്ട് പങ്കുവെച്ചു, നമ്മുടെ ബഹർമാനോട് പങ്കുവെച്ചു. ഇതിന് കേട്ടപ്പോൾ ഓൾഡ് ബഹർമാൻ ഷൗട്ടഡ്, ഭയങ്കര ദേഷ്യം പിടിക്കുക അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നു. ആർ ദിസ് പീപ്പിൾ ഇൻ ദ വേൾഡ് ഹു ആർ ഫൂളിഷ് ഇനഫ് ടു ഡൈ സിംപ്ലി ബിക്കോസ് ലീവ്സ് ഫാൾ ഫ്രം ആൻ ഓൾഡ് വൈൻ, ഒരു ഓൾഡ് വൈനിന്ന് വില വീഴുന്നത് കൊണ്ട് വെറും അതുകൊണ്ട് മാത്രം ആൾക്കാർ മരിക്കും എന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ മാത്രമുള്ള ആൾക്കാർ പണ്ടോ, അത്രയും പൊട്ടന്മാർ പണ്ടോ എന്നാ ചോദ്യത്തിൻ്റെ അർത്ഥം. റെഡിയല്ലേ? ഐ ഹാവ് നെവർ ഹേർഡ് ഓഫ് സച്ച്, ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം കേട്ടിട്ടില്ലല്ലോ. വൈ ഡു യു പെർമിറ്റ് സച്ച് സിലി ഐഡിയാസ് ടു കം ഇൻ ടു യുവർ മൈൻഡ്, അവളുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഇത്ര നിസ്സാരമായ കാര്യങ്ങൾ പൊട്ടത്തരങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് നീ എന്തുകൊണ്ടാണ് അനുവദിക്കുന്നത്? ഓ ദാറ്റ് പുവർ ലിറ്റിൽ മിസ് ജോൺസി, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്നേഹമാണ് ആ കാണിക്കുന്നത്, പാവപ്പെട്ട ജോൺസി. ആൾക്കറിയാലോ. ഷീ ഈസ് സ്റ്റിൽ ഇൽ ആൻഡ് വെരി വീക്ക്, എന്താ അവളുടെ പ്രശ്നം? ഷീ ഈസ് വെരി ഇൽ ആൻഡ് വെരി വീക്ക്, അവൾക്ക് അസുഖമാണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ ദുർബലയാണ്. സ്യൂ വിശദീകരിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. ഫീവർ ഹാസ് ലെഫ്റ്റ് മൈൻഡ് ഫുൾ ഓഫ് സ്ട്രേഞ്ച് ഐഡിയാസ്, ആ പനി അവളുടെ പിന്നെ അതിലൊന്നായിട്ട് അവളുടെ പിന്നെ മനസ്സിലൊന്നായിട്ട് വിചിത്രമായ ആശയങ്ങളാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ജോൺസി വാസ് സ്ലീപ്പിംഗ് വെൻ ദേ ബോത്ത് വെൻറ്റ് അപ്സ്റ്റേഴ്സ്, രണ്ടാളും കയറി മുകളിലെത്തിയപ്പോൾ അവർ ഉറങ്ങുകയായിരുന്നു. ജോൺസി ഷീ പുൾഡ് ഡൗൺ ദ കർട്ടൻ ആൻഡ് മോഷൻഡ് ബഹമാൻ ഇൻ ടു അതർ റൂം, എന്ത് ചെയ്തു, ആ സ്യൂ കർട്ടൻ താഴോട്ട് വലിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു, ബഹർമാനോട് ആംഗ്യം കാണിച്ചു അടുത്ത റൂമിൽ പോകാൻ വേണ്ടി, ശബ്ദം ഉണ്ടാവാതെക്കാണ് മോഷൻ ചെയ്യുന്നത് അറിയാലോ. There they looked out of the window fearfully at the vine, പേടിയോട് കൂടിയ വള്ളിച്ചെടിയിലേക്ക് നോക്കി അവിടുത്തെ ജനാലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ. Then they looked at each other for a moment without speaking, ഒന്നും പറയാതെ എന്ത് ചെയ്ത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നോക്കി. അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക നമുക്കത് പിന്നെ കാണാം. കോൾഡ് റെയിൻ വാസ് ഫാളിങ്, അപ്പോൾ ഒരു തണുത്തൊരു മഴ പെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. മിക്സഡ് വിത്ത് സ്നോ, അത് മഞ്ഞ് കലർന്ന മഴയായിരുന്നു. ബഹമാൻ ടുക്ക് എ സീറ്റ് ആൻഡ് പ്രിപ്പയർഡ് ഹിംസെൽഫ് ടു പോസ് ഫോർ സ്യൂ ആസ് എ മോഡൽ, ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇരുന്നിട്ട് സ്യൂവിന് ഒരു മോഡലായിട്ട് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു, അപ്പോൾ അതിന് മോഡലായിട്ട് പോസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവിടെ ഇരുന്നു. റെഡിയല്ലേ? ഓക്കെ ഡിയസ് മക്കളെ, ഞാൻ എന്താ ഉണ്ടായെന്നൊക്കെ അടുത്ത ക്ലാസ് കാണാം. ഫ്രജൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് പൊട്ടുന്ന തകരുന്ന എന്നാണ്. മോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഒരു ചലനത്തിലൂടെ പിന്നെ ഒരാളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം നമ്മളിവിടെ ആംഗ്യം കാണിച്ച് വിളിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം പറയാം, അത്രേ അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുള്ളൂ. റെഡിയല്ലേ? ഓക്കെ ഡിയസ്, നാവും നമുക്ക് ഈ ഭാഗത്തുള്ള ആശയങ്ങൾ കാണാം. ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കണേ, ശ്രദ്ധിക്കുമല്ലോ, വായിച്ചു നോക്കൂ. Johnsy believed that when the last leaf fell from the ivy vine, she would also die. അറിയാലോ, അവളുടെ വിശ്വാസം അതായിരുന്നു. ivy വള്ളിയിൽ നിന്ന് അവസാനത്തെ ഇല വീഴുമ്പോൾ മരിക്കുന്നതാണ്. She insisted her not to look outside and count the falling leaves as it had no connection with the human life. അത് മനസ്സിലായല്ലോ. സു എന്താണ് അവളോട് പറഞ്ഞത് അല്ലെങ്കിൽ നിർബന്ധിച്ചത്, അങ്ങോട്ട് പുറത്തേക്ക് നോക്കി നിൽക്കരുത്, അതുപോലെ അത് എണ്ണും വേണ്ട, കാരണം എന്താ, മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതം അതുപോലെ തന്നെ ഏതും തമ്മിൽ വിലയും തമ്മിൽ ബന്ധമില്ല എന്ന് അവർ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചത്. ഇറ്റ് ഈസ് ഹിയർ ദാറ്റ് വി സീ ദ പവർ ഓഫ് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ്, അവർ തമ്മിലുള്ള ആ ബന്ധത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ശക്തിയാണ് അവിടെ കാണുന്നത്. ഷീ ട്രൈ ടു ഡൈവേർട്ട് ജോൺസീസ് അൺകനി ഫീലിംഗ് that her life would end when the last leaf of an ivy fell. മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ, അവളുടെ ആ യുക്തിപരമല്ലാത്ത ചിന്തയെ ഡൈവേർട്ട് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ തിരിച്ചുവിടാൻ അവൾ ശ്രമിക്കുക ചെയ്യുന്നത്. An old artist named Bahman who lived in the same building as the girls loved them very much. അവർ താമസിക്കുന്ന അതേ ബിൽഡിങ്ങിൽ താമസിച്ചൊരു കുറച്ച് പ്രായമുള്ള ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റാണ് ബഹർമാൻ. അദ്ദേഹത്തിന് വരെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു. When she told him about John's illness, he became anxious. ഇത് കേട്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ ഉത്കണ്ഠയായി. They looked out of the window fearfully at the vine. അറിയാലോ, എഴുതിയെടുക്കണം, നിങ്ങൾക്കറിയാലോ അത്. ഓക്കെ ഡിയസ്, നാവു അതിൽ ലെറ്റസ് റീസെൻറ്റ് ആൻഡ് റിഫ്ലക്റ്റിൽ ഒരു ചോദ്യമുണ്ട്. വാട്ട്സ് ദ റോൾ ഓഫ് പേഷ്യൻസ്, കൺവിക്ഷൻ ആൻഡ് വിൽ പവർ ഇൻ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് ക്യൂർഡ് ഓഫ് എ ഡിസീസ്?
ഡു യു തിങ്ക് ഇറ്റ് ഹാസ് പോസിറ്റീവ് റോൾ എന്നാണ് ചോദ്യം. നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ. ഒരു രോഗിയുടെ ബോധ്യവും അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ മനഃശക്തിയും അസുഖം മാറുന്നതിന് എന്തെങ്കിലും റോളുണ്ടോ, സഹായിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നാണ്, എന്തെങ്കിലും പങ്കുണ്ടോ എന്നാണ്. അതിൽ പോസിറ്റീവ് റോളുണ്ട്, എന്തുകൊണ്ട് എന്നാണ്. ചെറിയൊരു പാരഗ്രാഫായിട്ട് എഴുതേണ്ടത്. നിങ്ങൾ ഇരുത്തിക്കനുസരിച്ച് എഴുതാം. അതിന് ശേഷം യു ക്യാൻ സീ എ സാമ്പിൾ ആൻസർ. റെഡി അല്ലേ മക്കളെ? വായിച്ചു നോക്കുമല്ലോ. നൗ യു ക്യാൻ ട്രൈ ദിസ്. യു ടോൾഡ് ബഹമാൻ അബൌട്ട് ജോൺസീസ് ഇൽനെസ്. അപ്പോൾ അവർ ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന സംഭാഷണം, കാര്യങ്ങൾ നമുക്കറിയാലോ, കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അതിലുണ്ട്. അതൊരു സംഭാഷണമായിട്ട് എഴുതുക വേണ്ടത്. ഓക്കെ ഡിയേഴ്സ്, ഹോപ്പ് യു ഹാവ് ലേൺഡ് വാട്ട് വി ഹാവ് ഡിസ്കസ്ഡ്. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്. നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കണേ. ഈസി ആണല്ലോ. മീറ്റ് യു അഗൈൻ. ടിൽ ദെൻ ഗുഡ് ബൈ.